परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे प्रभु मां को नीरव रे ध्यानस्थ करिबा। नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिबा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 101। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करबा पई आमे सोनागड़ारू अमितापा को अनुरोध करूछु। अमितापा आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आमे समस्त नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करू। समस्त साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद पार्ट 1 बुक 2 The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 1, The World Stair, page number 101. At first was laid a strange anomalous base. At first was laid a strange anomalous base, a void, a cipher of some secret hole, where zero held infinity in its sum, where zero held infinity in its sum, and all and nothing were a single term, an eternal negative, a matrix not into its forms. The child is ever born, who lives forever in the verse of God. A slow reversal movement then took place. A slow reversal movement then took place. A gas belched out from some invisible fire, a gas belched out from some invisible fire. Of its dense rings were formed these million stars. Upon us new-born soil, God's tread was heard across the thick smoke of earth's ignorance. A mind began to see and look at forms and groped for knowledge in the nascent night. Caught in a blind stone grip, force worked its plan. Caught in a blind stone grip, force worked in its plan, and made in sleep this huge mechanical world that matter might grow conscious of its soul, and like a busy midwife, the life power deliver the zero carrier of the all, deliver the zero carrier of the all. Because eternal eyes turned on us girls, the lucent clarity of a pure regard, and saw a shadow of the unknowable mirrored in the inconscient's boundless sleep. Creation's search for self began its tire. Creation's search for self began its tire. A spirit dreamed in the crude cosmic world. Mind flowed unknowing in the shape of life, and matter's breast suckled the divine idea. A miracle of the absolute was born. Infinity put on a finite soul. Infinity put on a finite soul. All ocean lived within a wandering drop. All ocean lived within a wandering drop. A time-mad body housed the illimitable. To leave this mystery out, our souls came here. A seer within who knows the ordered plan, concealed behind our momentary steps, inspire our ascent to viewless heights, inspires our ascent to viewless heights, as once the abysmal leap to earth and life. His call had reached the traveler in time, apart in an unfathomed loneliness. He traveled in his mute and single strength. धन्यवाद। एतबेले जहाँ आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान कार्यक्रम है कार्यक्रम आज दुईटी कार्य पुणी प्रकाश भाई हस्तर। प्रथम से मां चरण कमल मातृवंदना टी निवेदन करेंगे। पर से जो धारावाहिक भाव में भाई आलोचना कर आसुचंती प्रभुंकर गोटे दिव्य ग्रंथ दि ह्यूमन साइकिल मानव जुग चक्र तार गोटे अध्याय
चैप्टर 23 कंटिन्यू रही हूँ आध्यात्मिक योगाभिभावर परिवेश कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एज तार कंटिन्यू डिस्कशन भी से करेंगे ये दुईटी कार्य से करेंगे प्रथमे से मातृवंदनाटी पर आमर दि ह्यूमन साइकिल मानव जोग चक्र 23 अध्याय चैप्टर 23 कंटिन्यू डिस्कशन रही आध्यात्मिक योगाभिभावर परिवेश कमिंग फॉर द कमिंग कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एज यार ऊपर आलोचना करने आम प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडित को अनुरोध करुचु भाई आलोचना जारी रखु प्रथम वंदना माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु वंदे मातरम नमस्कार एवं शुभेच्छा। आज सबु पाठचक्र भाई भौणी मानक पाई एक वंदना मु माँ को निवेदन करी समस्त को तांकर कृपा वर्षार भिजई दिंतु समस्त को हाथ धरी से असरंती पथरे नहीं जातु जेते मु चलुछि पथ सरू नाही असरंती ए जगरे जेते मु जानुछि किछि जानी नाही तुम ज्ञानर सागरे जेते मु चलुछि पथ सरू नाही असरंती ए जगरे जेते मु जानुछि किछि जानी नाही तुम ज्ञानर सागरे माँ हाथ धरी नहीं जा माँ हाथ धरी नहीं जा केते दिन केते वर्ष बीती गला तुम नाम जपुथाए नाना रंग फूले माला गुंथि मुही नीति धूप जालु थाए केते दिन केते वर्ष बीती गला तुम नाम जपुथाए नाना रंग फूले माला गुंथि मुही नीति धूप जालु थाए पढ़ी तुम कथा नई जाए मथा पढ़ी तुम कथा नई जाए मथा खोली दे हृदय दरजा माँ खोली दे हृदय दरजा माँ हाथ धरी नहीं जा माँ हाथ धरी नहीं जा अस्पृहार दीप तुम कर्म जोग समर्पण करुथाए पूर्ण जोग गिरी श्रृंग चढ़ू चढ़ू पाद मोर खसी जाए अस्पृहार दीप तुम कर्म जोग समर्पण करुथाए पूर्ण जोग गिरी श्रृंग चढ़ू चढ़ू पाद मोर खसी जाए तुम कृपा बिना
हुए न साधना तुम कृपा बिना, हुए न साधना खोली दे कृपा दरजा, माँ खोली दे कृपा दरजा। माँ माँ हाथ धरी नहीं जा, माँ माँ हाथ धरी नहीं जा। ଯେତେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ପଥ ସରୁ ନାହିଁ, ଅସରନ୍ତି ଏ ଜଗରେ। ଯେତେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ତୁମ ଜ୍ଞାନର ସାଗରେ। ମା ହାତ ଧରି ନେଇ ଯା, ମା ହାତ ଧରି ନେଇ ଯା, ହାତ ଧରି ନେଇ ଯା, ହାତ ଧରି ନେଇ ଯା। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ମାତୃ ସଂଗତିଟି ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି। ମାଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ ଯେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ସେଇ ଅସରନ୍ତି ଯୁଗ ପଥରେ ସେ ଅତି ମାନସର ଶୀର୍ଷ ଦେଶକୁ, ସେ ଶିଖର ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଥର ମୋର ପତନ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ଥର ମୋର ଫଲ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସାଧନାରେ, ମୁଁ କଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତୋର କେତେ ଥର ହେଇଛି? ମୋର 1000 ଥର ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଲେଟରଷ୍ଟୋନ ଯୋଗରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ବି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? ନା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ସବୁ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଓନିୟର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଟିକିନିକି କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲେଟରଷ୍ଟୋନ ଯୁଗରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଚରା ଯାଇଛି। କ'ଣ ନ ପଚରା ଯାଇଛି ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ? କିଏ ସାଇନ୍ସ କଥା ପଚାରୁଛି, ତ କିଏ ସାହିତ୍ୟ କଥା ପଚାରୁଛି, କିଏ କବିତା କଥା ପଚାରୁଛି, କିଏ ମାନେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ କଥା ପଚାରୁଛି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କଥା ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସବୁର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସପ୍ତାହର ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ଯେଉଁ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ସେ ପରିବେଶଟି 2ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ତା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ପରିବେଶଟିକୁ ତିଆରି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସମାଜରେ ସେ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବ। ମଣିଷ ତା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ସେଇ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାର ସାଧନା ଆହୁରି ସ୍ପିଡଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି ବା ଏ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ରହିଥିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ।
ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାରେ, କଳା କାବ୍ୟରେ, ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ, ସ୍ଥପତିରେ, ସାହିତ୍ୟରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରୁଛି, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନ ସ୍ତରର, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର। କଦବା କ୍ୱଚିତ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଚୈତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳାଟିଏ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ତରର କବିତା ମଧ୍ୟ କଦବା କ୍ୱଚିତ କେହି ତା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ଭଳି ସେଇଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖୁବ୍ କଦବା କ୍ୱଚିତ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏପରିକି ଆଇନ କାନୁନ ଯେଉଁ ଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ମଣିଷ ପାଇବେ। ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି, ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଛି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିବା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଦୋଷୀ ନଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ବା ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ବହନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟଟିକୁ ଜଜ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଚାର ଶକ୍ତିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମିଥ୍ୟାଚାର ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା, ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆସିବ, ସେମାନେ ସମାଜ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ପାତ କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା, ଦୁଇଟି ଭୂମିରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହାରି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଛ କହିବ। ମିଛ ନ କହିଲେ
ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମିଛ ନ କହିଲେ ମୋର ଲାଭ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୁରା ସଜ ମାଛ, ଏବେ ପୁରା ଆଣିଲି, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଣିଲି, ପୁରା ମିଛ। ତାକୁ ରଖିଥିବ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ବରଫ ଦେଇକି ରଖିଥିବ ଏବଂ ତାର କାତି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେତେଥର ଦେଖିଛି, ସେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମାଛ ବଜାରରେ, ସେ ଗାଁରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେ ପୁରା କାତି ଖୋଲି ଦେଖିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ରଖିଥିଲା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମାନେ ସେ ଆଇସ୍ ଭିତରୁ ବାହାର କଲା। ସେମିତି ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଟିପତି ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ, ଖୁଣ୍ଟି ନାଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଯେ ସେମାନେ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିପତି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଆରାମରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ସେଠି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ସକାଶେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏ କଥା ସେ ଖୋଜିବ। ଏବଂ ତାର ଏ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟାଚାର। ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ MLA ହେଇଥିବ, ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର କେତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ, କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। କେଉଁଠୁ ଏସବୁ ଆସୁଛି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ ବା ଜଣେ କବି ହଉ, ଜଣେ ଲେଖକ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦିତା ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ, କିଭଳି ଆତ୍ମଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶକୁ ନ ଲୁଟିକି ବରଂ ଦବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସା ଦେବନି, ସେ ମଦ ମାଂସ ଦେବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବେନି, ତାକୁ କେହି ଭୋଟ ଦେବେନି। ଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯୁଗର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଟିକୁ ସେମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭୋଟ ଦେବେ, ତାକୁ ହିଁ ବାଛିବେ। କିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ରହିଥିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମା କହିଛନ୍ତି ଟିଚର ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଯୋଗୀ, ସେମିତି ଏ ପଲିଟିସିଆନ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଯୋଗୀ। କାରଣ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆଜି ବିଫଳ କାହିଁକି ଦେଶ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ମୂଳକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ମୂଳ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଖୋଜି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟାଟି ତାକୁ ବାହାରେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସେଟା ଭିତରେ ରହିଛି। କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଉଦ୍ରେକ ହେବ ସେ ସମସ୍ୟାଟିର ମଞ୍ଜିଟି କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାଖକୁ ଯିବ, ଜାଣିବ, ସେଇଠି ତା ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିବ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ସେ MLA ହେବ, ଆଉ ତାକୁ IAS ଅଫିସର ମାନେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ସେଭଳି ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ ସେବକ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବ, ସେଇଭଳି ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ହିଁ ବିଜୟ ଘଟେ। ରାତି ଯେତେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ସବୁକିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଯୁଗଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସବୁ ଗବେଷଣା କରୁଛି? କେବଳ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗବେଷଣା କରୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଗବେଷଣା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ। କ'ଣ ନୂତନ ବିଷୟ? ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦ ସେଲ୍। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଉଛି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେବ କେମିତି, ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହେବ, ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ତ ଆମ ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଗବେଷକ ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି। ଖାଲି କ'ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗବେଷଣା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେବ, କାହିଁକିନା ଅସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁନି ନା, ତା ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଜଡ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବଧାନ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁ ଆତ୍ମା ଆଉ କାହିଁ ଜଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଭେନ୍ ବଡି ସାଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ ଗଡ୍। ଏଇ ଶରୀରର କୋଷ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମା ତାଙ୍କର କୋଷମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଥିଲେ, କୋଷମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକ କୋଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମା ରୂପାନ୍ତର କରୁଥିଲେ। ଆମ ଶରୀରରେ ତ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଷ ନେଇକରି ଜଣେ ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କରେ ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଲେ ଜଣକୁ 300 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ମୂଳରୁ ମାନେ ତାର ରୂପାନ୍ତର କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 25 କିମ୍ବା 20, ତାହେଲେ ତାକୁ 300 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀର ଅଛି ଏଇଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ତିଆରିର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ଅତିମାନସର ଯେଉଁ ରୁଚିତ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ସେମାନେ ତ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେଉ ରାଇସ୍ ଡାଲ ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷକୁ ମନେଇ ଦେଲେ, ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଏବେ ଯେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମା, ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି। କାରଣ ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ଭୀଷଣ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୋଷ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ତ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ନା, ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗଟି, ନୂତନ ଯୁଗଟି ଆସିବ, ସେଇ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବେ। ଏକ ମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ତେବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟତା। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଭଳି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ। କିନ୍ତୁ ମନ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟତା ଏ ଦୁଇଟି ସତ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ମନ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟତା ସେଇ ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ପରିଚାଳିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମନ କିମ୍ବା ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କେମିତି ଭାବୁଛ? ମଣ୍ଡଳ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଋଷି ଭୃଗୁଙ୍କ କଥା। ତେବେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମଣ୍ଡଳ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟତା ମଣିଷର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏହି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କୁ ବା ମନକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଇଳା ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଗର, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଇଳା ବା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୂଜା କରିବା, ଯଜ୍ଞ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଚୁଆଲ ପାଳନ କରିବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେବ। There will be a labor of religion to reject its past heavy weight of dead matter and revivify its strength in the fountains of the spirit। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ସରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ପ୍ରବାହିତ ହେବ ସେଇଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ରହିଥିଲା ତାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦିଜ୍ ଗ୍ରୋପିଂ beginnings have found that for which they are seeking that it can be successfully applied to the remolding of the life of man। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ହାତ ବଢ଼ାଇ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଖୋଜୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନାରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଗପଟି ଅଛି ଯେ ଅନ୍ଧ ମାନେ ଗଲେ ହାତୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ତାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିଲା, କହିଲା ହାତୀଟା ହେଉଛି ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ। ଜଣେ ତାର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲା, କହିଲା ହାତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ। ଜଣେ ତାର କାନକୁ ଧରିଲା, ହାତୀ ଗୋଟେ କୁଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେମାନେ ଅଟିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଯିଏ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ଧରିଲା ସିଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କେଉଁଠୁ। ତାପରେ ହାତ ବୁଲେଇ 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 ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ପୁରା ହାତୀଟାକୁ ସେ ତା ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯିଏ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଧରିଲା ସେ ଖାଲି ଭାବିଦେଲା ଯେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ, ତା ନ କରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେଇଠୁ ପୁଣି ହାତଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ହାତୀଟା କେମିତି ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତା। ସେ ଯିଏ କାନଟାକୁ ଧରିଲା, ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ କୁଲା ଭଳିଆ, ସିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେଇଠୁ ତା ହାତଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିକି ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ତାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ତାର ଆନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଅଟିକି ଯିବା କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜଣେ ପାଇଛି ବା ଲାଭ କରିଛି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର, ସେତିକିରେ ସେ ଅଟିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଟିଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, କେତେ କେତେ ନୂତନ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେଗୁଡିକ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯାହା କିଛି ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କେବଳ ଏମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିବ ଯେମିତି ବାଘ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ସେ ଏଇଟା ଖୋଜ, ସେଇଟା ଖୋଜ, ସେଇଟା ଖୋଜ, କଲମଟା କେଉଁଠି ରଖିଦେଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରୟର ଠାରୁ ଖୋଜିକି ଆଲମିରା ଖୋଜି, ବହି ଥାକ ଖୋଜି, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲାଣି, ଯେମିତି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଖୋଜି ପାଉନି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଟି ଭିତରେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ସେ ସୁଖ ଟିକକ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେତେ କେତେ ମୌଳିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛି। ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କେତେ ବିପ୍ଳବ ଆଣୁଛି ଏବଂ ବୈପ୍ଳବିକ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଟିକକ ମାନେ ସୁଖ ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନୂଆ ନୂଆ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମିତି ଏବଂ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମିତି କେତେ କେତେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣୁଛି। ଏହି ଆଶୟ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ, ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ
ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବନି ତ? ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆଶୟଗତ ଯୁଗଟି ବି ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଟକି ଯିବନି ତ? କାରଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା କୌଣସି ସମାଜ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ତାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତିର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନିୟମଟି ଅନୁସାରେ ଉପନିଷଦୀୟ କାହାଣୀ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୃଗୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କେମିତି ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅତି ମାନସରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେତେଜଣ ଋଷି ସେମାନେ ଅତି ମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଳ ଜଗତକୁ ଆନୟନ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ବା ସେମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ନଥିଲା, ବା ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିନଥିଲା ଯେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରହିଛି ଯେ ଋଷି ଭୃଗୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ବରୁଣର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବରୁଣ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବରୁଣ ତାଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ବାରୁଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ବରୁଣ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମନ୍ଦିରାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ବହୁ ଋଷି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତିନି ଦେବତା ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଆମର ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଋଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆସ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭୃଗୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଜଣେ ଋଷି ତଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତୁମର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? କିଛି ତୁମର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରାଗିଗଲେ ଭୃଗୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ତମେ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇ ମୋ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଛ? ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ କହିଲେ, ପିତା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ରାଗି ପାରନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ କେହି ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟିଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କୈଳାସରେ ଶିବ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଯିବି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବାନି, ସେ ଡାକିଲେ ସେ ରାଗିଯିବେ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଦେବ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୃଗୁ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଜଣେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କୈଳାସର କ'ଣ ଏଇ ନିୟମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। କିଏ ତମେ? ଭୃଗୁ, ତୁମର ଏତେ ସାହସ, ତୁମେ ଏତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ସେ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଆସି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ।
ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମହାଦେବ କହିଲେ, କ୍ରୋଧ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେଳି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଭୃଗୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଶିବ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାପରେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଭ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ପଦାଘାତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଦରେ ପଦାଘାତ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ତୁମର କୋମଳ ପାଦ ମୋର ଏଇ କଠିନ ଛାତିରେ ବାଜି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏତେ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ଆପଣ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ରାଗିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାତିରେ ପଦାଘାତ କଲେ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛାତିରେ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସକାଶେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଯାଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା କରବୀପୁରାଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଲେ। କରବୀପୁରା ଆଧୁନିକ କୋହ୍ଲାପୁର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋହ୍ଲାପୁରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମହା ଦୁଃଖରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଉଇହୁଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥିଲା, ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଶିବ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀ ହେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ରୂପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କ ଗାଈ ପଲ୍ଲ ଭିତରେ ରହି ସେହି ଉଇହୁଙ୍କା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରବାହିତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଇହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଥିବା ଗାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି କ୍ଷୀର ପାନ କରି ସେଠାରେ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି
ଗାଈର ଖୁଆଳ ଲୋକ ଏ କଥା ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀ ସେ ଗାଈ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୁରାଢ଼ୀ ବାଜି ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗାଈର ଖୁଆଳ ଏହା ଦେଖି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚୋଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ଅସୁର ହୋଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଚୋଳ ରାଜା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଆକାଶ ରାଜା ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିବି ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଏହି ମୁକୁଟଟି ମୋତେ ଦାନ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀନିବାସ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଚୋଳ ରାଜା ଆକାଶ ରାଜା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବକୁଳା ଦେବୀ ମାତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ହାତୀ ପଛରେ ସେ ଯାଇ ଏକ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ମାତା ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ବକୁଳା ଦେବୀ ଏହି କଥା ରାଜା ଆକାଶଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ରାଜା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କୁବେର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ କୁହାଯାଏ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନବାକ୍ସ ରହିଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀନିବାସ ବା ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ଏହି କରଜ ସୁଝିବା ଶେଷ କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ବିବାହ କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଶ୍ରୀନିବାସ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ, ଯାହା କିଛି ସେହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରେ ରହିଛି। ଏହି କଥା ଦେଖି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ବାମ ପଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତିରୁପତି ଯିଏ ବି ଯାଏ ତାର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଏହା କିପରି ହୁଏ? ମା କହିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ କୃପା ରହିଛି, ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି
ଭୃଗୁଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବା। ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦର ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭୃଗୁଙ୍କର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭୃଗୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ ପିତା ବରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ପିତା, ହେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ମୋତେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବରୁଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବୁଝିବ। ଯେମିତି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆଖି, କାନ, ବାକ୍ୟ ଓ ମନ, ଏସବୁ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ ଜାଣିପାର, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୁରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ହଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାଧନା, ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅତିମାନସ ରୁଚିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଭୃଗୁଙ୍କ ପରି ସାଧନାରତ ରୁହେ, ତେବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଅତିମାନସର ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ମଣିଷ କ'ଣ ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯିବ କି? ଏହି କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ କଥାଟି ରଖି ଆମେ ସପ୍ତାହର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ସମାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବ, ଏହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ତାର ଯୋଉ ପୁରାଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଥରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର।